நிகழ்ச்சி சற்று நேரத்தில் தொடங்க உள்ளது. அனைவரும் தங்களது கைத்தொலைபேசிகளை சற்று அமைதிப்படுத்தும்படி பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். The show is about to start shortly. We kindly request the audience to either switch off their phones or put it to silent mode. ரோஷினி, உனக்குலாம் இவ்வளோ பெரிய பில்டப் தேவையா? நிகழ்ச்சி ஆரம்பிமா. நீ சகப்படைப்பாளர் தீபிகா இல்லாம எப்படி நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்க முடியும்? நிகழ்ச்சி தொடங்க உள்ளது. அனைவரும் தங்களது கைத்தொலைபேசிகளை சற்று அமைதிப்படுத்தும்படி பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். The show is about to start shortly. We kindly request the audience to either switch off their phones or put it to silent mode. அந்தி எனும் அரசிக்கு பொன்னாடை போர்த்தி அலைகளிலே முத்தமிடும் அடிவான கோட்டில் சிந்துகின்ற கதிரொலியில் இயற்கை எழிலாய் திகழும் எங்கள் வானவிற்கு உங்களை நாங்கள் வருக வருக என வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி கொள்கிறோம். Jurong Junior College Indian Cultural Society proudly presents and welcomes you to Bonneville 2017. On behalf of our ICS, we would like to thank each and every one of you here for gracing this occasion. எங்கள் அழைப்பை ஏற்ற பிற கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் மற்றும் அனைவருக்கும் JJCயின் சார்பாக எங்களது பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நான் ரோஷினி, நான் தீபிகா, and we are your MCs for tonight. அனைவரும் சிறப்பு விருந்தினரின் வருகைக்காக சற்று எழுந்து நிற்குமாறு பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். தற்போது எங்கள் சிறப்பு விருந்தினர் குத்துவிளக்கை ஏற்றி நிகழ்ச்சியை அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கி வைப்பார். We kindly request the audience to remain standing. Kumari Deepikaவும் சர்வதாவும் இப்போது தமிழ் தாய் வாழ்த்தை பாட வருகிறார்கள். Tamil
கவிதைகள் தான் சுவையோடு கவிதைகள் தான் தமிழே நானும் நீ பாடு தமிழே நானும் நீ பாடு அமுதே தமிழே அழகிய மொழியே எனதுயிரே அமுதே தமிழே அழகிய மொழியே எனதுயிரே. நன்றி. ஆமா ரோஷினி, அடுத்து நம்ம நிகழ்ச்சியில என்ன நடக்க போகுது? என்ன தீபிகா, நிகழ்ச்சி ஆரம்பிச்சு 10 நிமிஷம் கூட ஆல அதுக்குள்ள சுத்த வந்துடியா? சரி பரவாயில்ல, நானே சொல்றேன். நம்ம ஜே நடனமணிகள் இருக்காங்கல்ல, நம்மளோட கண்களுக்கு விருந்தளிக்க வந்திருக்காங்க. அவர்களுக்கு ஒரு பலத்த கைத்தட்டலை கொடுத்து இப்போது அவர்களை மேடைக்கு வரவேற்கிறோம். இதோ ஜேடிஸ் வெல்கம் இந்தியன் டான்சர்ஸ். Some
நன்றி ஜே நரேனமணிகள். அடுத்ததாக எங்கள் மன்றத்தின் தலைவர் வெங்கட்டை உரையாற்ற வேண்டிய அழைக்கிறோம். வெங்கட் ப்ளீஸ். அனைவருக்கும் வணக்கம். A very warm welcome to everyone here. A very warm welcome to our distinguished guest of honor, Principal of Jurong Junior College, Dr. Hang, dear judges, teachers, alumni, parents, and students. Your presence tonight is indeed a blessing for JJC ICS, and I'm honored to welcome you to Varnaville 2017. I would like to begin by thanking everyone for their support in making Varnaville 2017 a very grand one. Through this support, Varnaville has been able to attain remarkable standards. We aim to surpass this standard at every opportunity we get to host Varnaville. Varnaville has been captured as one of the most prestigious and significant events of JJC ICS since it started in 2003. This year's theme will be Yelil, which translates to beauty. This year's theme. Inner beauty is often overlooked while more importance is given to appearances. Therefore, ICS Expo 2017 has chosen a particular aspect of inner beauty to be presented in our drama tonight. Our drama is based on Kudumba Yelil, which means family beauty. We also have other competitions such as Tamil short film production, a cappella competition, stand-up comedy. A big thank you to the various colleges and their teachers for coming down and participating in this event. We would also like to thank Ori, Tonentradu Pulligette, Talam, the Indian League, MediaCorp for extensively covering our tertiary institute's production. I would also like to thank our teacher advisor, Dr. Vasanthi, for being part of this production. Last but not least, I would like to thank our very own JJC ICS members for being an integral part of this event. Once again, I would like to thank everyone here for gracing this occasion. So sit back, relax, and enjoy the show. Thank you. Nandi Venkat, we would now like to call upon our guest of honor, Dr. Hang, up on stage to give a short speech. Dr. Hang, please.
Good evening, everybody. Good evening to our beloved guests. Thank you for taking time off your busy schedules to be here. It gives me a great pleasure to be here today to give the opening speech for Vanderbilt 2017. Vanderbilt is an initiative organized by our college's Indian Cultural Society to celebrate and appreciate various aspects of Tamil language and Indian culture through elements such as song, dance, and drama. Vanderbilt started in 2003 and is now in its 8th year of inception. Vanderbilt is one of the major highlights for our college's Tamil language students. This is because it is a platform for our students to showcase their talents and to pit themselves in friendly competition with other junior college Tamil language students across Singapore. It is also an event to strengthen and further develop our friendships with the Tamil-speaking community in the other junior colleges. The theme of Vanderbilt this year is beauty, and I think it is a very fitting and meaningful theme because that's what Vanderbilt is all about. Vanderbilt encourages the celebration and appreciation of all things beautiful about the Tamil language and Indian culture. So to all my guests tonight and everybody here, I thank you for coming here to be part of this beautiful event. Please enjoy the show. Thank you, Dr. Ha. Please kindly remain on stage as our President Venkat and Vice President Vinoshni will be presenting a small token of appreciation. Next up, we would like to call upon Mr. Subhash on stage to receive a small token of appreciation. Last but not least, we would like to invite Ms. Suchan up on stage to receive our token of appreciation. இப்போது எங்கள் முன்னாள் ஆசிரியர் முனைவர் ஜெகதீசனை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். Dr. Jaga, a few words please. This is a total surprise to me. Okay, I think they want me to bless them, I guess. Okay, remember. வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வணக்கங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். முதலில் என்னுடைய
முன்னாள் கல்லூரி முதல்வர் டாக்டர் ஹான், என்னுடைய முன்னாள் துறை தலைவர் திருமதி சௌச்சர், எங்களுடைய அதாவது ஏகேன் என்று சொல்லக்கூடிய தலைவர் திரு சுபாஷ் அவர்கள் வந்திருக்கிறாங்க. மற்றபடி ஆசிரியர் பெருமக்கள், மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும், பெற்றோர்கள் குறிப்பாக எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் வணக்கத்தையும் முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னை ஏன் பேசணும் எனக்கு தெரியல, ஆனா இருந்தாலும் மிக சிரமப்பட்டு நிச்சயமாக இந்த நிகழ்ச்சியை மாணவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு முதலில் என்னுடைய பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அது மட்டுமல்ல, பெற்றோர்கள் உங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ஏனென்றால் உங்களுடைய ஆதரவு இல்லாமல் மாணவர்கள் இந்த அளவுக்கு இந்த முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்க மாட்டார்கள். எனவே பெற்றோர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் எல்லாரும் கொடுங்கள். The parents deserve this because without their support, I think they couldn't have done this. Thank you, parents, for what you have done. Just briefly, Dr. Ham, just telling that I'm thanking everybody for their support, for coming forward and taking part in what you mentioned just now. Actually, I'm just stunned. I'm totally stunned. My favorite line. Because 2003 we started this Vanamil, and it has progressed very far. Usually we don't continue the practice when a new teacher comes in. I like to thank Dr. Vasanthi for continuing this legacy of JJC, which is the Vanamil. Thank you, Dr. Vasanthi, all right, for your effort. All right, it's not easy to come forward and tell all the students to show this, to do a showcase of this program. Biggest சுருக்கமாக ஒரு செய்தி, SAGC-யில் தைமாத தென்றலாகவும் AGC-யில் புயலாக உருவெடுத்தும், மன்னிக்கவும், அக்னி பிழம்பாக உருவெடுத்தும், NYJC-யில் புயலாக அடித்தும், பிறகு மாணவியின் வர்ணஜாலங்களாக JJC-யில் உருவெடுத்து, பிறகு ஆணிப்பெருக்காக பழைய JC-யில் முடிந்த ஒரு காலகட்டம் இருந்தது. இப்பொழுது 2 கல்லூரிகள் தான் இந்த மாதிரியான போட்டிகள் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றன. எனவே மற்ற கல்லூரிகள் நடத்துகிறார்கள், போட்டிகள்ல கருத்தரங்கங்கள் போன்றவற்றை நடத்துகிறார்கள். NJC விவாத போட்டி, YJC கருத்தரங்கம், டெம்பினிஸ் ஜூனியர் காலேஜ் அவங்களும் ஒரு இலக்கிய கருத்தரங்கம் நடத்துகிறாங்க. பெரிய பாராட்டுகள். எனவே ஒவ்வொரு கல்லூரியும் தன்னுடைய பணிகளை செவ்வனே செய்து கொண்டிருக்கின்றன. எனவே அதை தொடர வேண்டும். என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் மீண்டும் இந்த கல்லூரி மாணவர்களுக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். என்னுடைய ஆசை எப்போதுமே என்னுடைய கல்லூரி மாணவர்கள் மட்டுமல்ல, எல்லா கல்லூரியும் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு முன்பு என்று கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Nandri, Dr. Jagadisan. Now, our ICS President will now present Dr. Jagadisan with a small token of appreciation. ஆமா ரோஷினி, நம்ம வெங்கட் சொன்னால இந்த வருட வாழ்வன் நாடகத்தின் கருப்பொருள் குடும்ப எழுந்து அப்படின்னா என்ன? இப்போ அடுத்து என்ன நடக்க போறதுன்னு பார்த்தா நமக்கே தெரியும். பிரச்சனை இந்த வீட்டுல அவர் தவிர வேற ஒண்ணும் இல்லை. ஆனால் அந்த நேரத்துல நான் வீட்டுக்கு போறேன்.
அஸ்திகா என்ன பண்ற? மறுபடியும் போன் யூஸ் பண்றியா? இப்படி போன் யூஸ் பண்ணி தான் மூளையில அறிவே இருந்தல. இப்படியே போயிட்டு இருந்ததுன்னா வாழ்க்கையில உருவு போடவே மாட்டேன். உன்னை திட்டி திட்டி எனக்கு தான் தொண்டை வலிக்குது. என்ன சரி அது முடி. ஹை, அதுக்குள்ள 9 மணி ஆச்சா? வசந்தத்துல ஹலோவி போட்டுருப்பாங்களே. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் தாங்க அஸ்திகா பாண்டியன். இப்ப பாத்துங்க 3 கேரக்டர் தான் என் குடும்பம். தோ அங்க பேப்பர் படிக்கிற மாதிரி ஒருத்தர் நடிக்கிறார்ல, அவன் தான் என் அப்பா. பேரு பாண்டியனா. அவரு ஒரு சரியான சிடுமூஞ்சி. அவருக்கு நம்ம குடும்பத்தை விட குடும்ப கௌரவம் தான் ரொம்ப முக்கியம். தோ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி மோகினி ஆட்டாவனால இவதான் என் தங்கச்சி. பேரு தாராவா. இவ என் அப்பா கிட்டே அம்மா கிட்டேயோ மாற்றி விட வேலை போச்சு. இவகிட்ட ஒரு விஷயம் சொன்னா ஊருக்கே தெரிஞ்ச மாதிரி. எங்க போ சொல்றாரு. தோ இவங்கதான் என் கொம்மா. பேரு மகாலட்சுமியா. பாக்குறதாங்க மகாலட்சுமா இருக்காங்க. ஆனா கோவம் வந்து அவங்க சொன்னக்காவே ஆயிடுவாங்க. தோ இப்ப என் கையில காமெண்ட் மார்க்ஸ் வந்துருக்கு. அதுக்கு போல புட்டிக்கிச்சு. ஆனா இந்த மார்க்ஸ் பார்த்து என் குடும்பம் எப்படி ரியாக்ட் பண்றாங்கன்னு நீங்களே பாருங்களேன்.
எனக்கு இப்பதான் ஆடி முடிச்சிட்டால காதுல இருக்கு பஞ்ச வெளியே எடுக்க. சொல்லு. அதான்ப்பா ஸ்கூல்ல இருந்து ரிப்போர்ட் ஸ்லிப் கொடுத்துட்டாங்க சார். என்னது எப்பதான் சொல்ற? அது இப்பதான் கொடுத்தாங்க. சரி கொடு, எப்படிதான் பண்ணிக்கிறேன் பார்க்கலாம். அதான்ப்பா. ஏய் நான் போய் கொடுத்துறேன். டூஸ் பாயில ஃபேல் ஃபேல் அக்கா ஃபேல். என்னது மறுபடியும் ஃபேலா? ஃபேல் ஆயிட்டியா? என் குடும்ப கௌரவம் என்ன ஆகுது? பாண்டிய கண்டா ஃபர்ஸ்ட் பாப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட். இப்படி ஒரு மார்க் வாங்கி என் குடும்ப கௌரவத்தை குழி தோண்டி பொழைச்சிட்டியே. உன்னை பத்தி நான் ஊரெல்லாம் என்ன சொல்லி வச்சிருக்கேன் தெரியுமா? இப்படி ஃபெயில் ஆகி வந்திருக்கேன். என் மூஞ்சியை நான் எங்க கொண்டு போய் வைக்கிறது? அந்த காலத்துல நான் மேடுபல தாண்டி ஸ்கூலுக்கு போவேன். உனக்கு ஸ்கூலுக்கு பிராக் பார்த்துட்டு போறதுக்கு என்ன பிரச்சனை புரியவே இல்லை. யோ அப்பா அம்மா நான் சொல்றது கேளுங்க. அடுத்த வாட்டி நான் நல்லா பண்றேன் நம்புங்க. அடுத்த முறையா? போதும் போதும், எப்போதும் இப்படிதான் சொல்ற. எப்போதான் நல்ல மார்க் வாங்கி குடும்ப கௌரவத்தை காப்பாத்த போறியோ? உன்னை வளர்த்ததுக்கு நான் தான் வெக்கப்படணும். அப்பா ரூமுக்கு போ. யாரு நீயா? ரூமுக்கு வா, உனக்கு வச்சிருக்கேன். இன்னைக்கும் வீட்டுல யாரும் இல்லையா? Hello, Ma. Hello, என்னது? Mr. Can you please check your files? நான் ரொம்ப பிஸியா இருக்கேன். அப்புறமா நான் அடிக்கிறேன். போன் வை. நான் தாங்க தானியா. நீங்களாவது என் கதையை கேட்குறீங்களா? நான் 2 வயசா இருக்கும்போது என் அப்பா இறந்துட்டாங்க. அன்னைக்குலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் என் அம்மா தான் எங்களை தனியா வளர்த்துட்டு இருக்காங்க. என் அம்மா ஒரு லாயர். அவங்க பேசி பேசி காதை அறுத்துருவாங்க. என் அண்ணன் அவங்க NSல இருக்காங்க. அவங்க யாரை பத்தியும் கண்டுக்க மாட்டாங்க. அதே மாதிரி நானும் அவங்கள பத்தி கண்டுக்க மாட்டேன். நாங்க பேருக்கு தாங்க ஒரு குடும்பம். ஆனா முகத்தை பார்த்து பேசி ரொம்ப நாள் ஆகுது. ஓ, இது என்னன்னு பாக்குறீங்களா? இதுதாங்க என்னோட டைரி, என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். இதுக்கு மட்டும்தான் என் வாழ்க்கையில நடக்கிற எல்லாமே தெரியும். என்ன மறுபடியும் ஃபெயிலா? ஃபெயில் ஆகிட்டே சரி. இப்போ எதுக்கு கிறுக்கிட்டு இருக்க? போய் படி தானியா போ. அடுத்த எக்ஸாம் நல்லா சரி. உனக்கு கொஞ்சம் கூட அக்கறை இல்லையா? இல்ல, நான் தெரியாம தான் கேட்கிறேன். உனக்கு படிப்பு பட்டா வேற வேற என்னதான் இருக்கு? நான் எனக்கு கஷ்டப்பட்டு தனி மனுஷனா உழைச்சிட்டு இருக்கேன். எங்க மரம் மாதிரி படிக்காம உட்காந்துட்டு இருக்கேன். You know what? I'm so done with you. ஆனா ஒரே ஒரு குறை தான், நான் பேசுறது கேட்காதது. ஓ, எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு.
அதாவது இக்காலத்தின் குடும்ப வாழ்க்கை சூழல் எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறதுக்காக நம்ம கல்லூரி மாணவர்கள் இந்த நாடகத்தை மேடையேற்றுள்ளார்கள். Wow, what a point, yaar. Thank you. சரி, இப்போ சொல்றேன். போட்டி அங்கத்தை துவங்கி வைக்க ஈஷன் ஜூனியர் காலேஜ் அவர்களின் குறும்பட காணொலியோடு வருகிறார்கள். Give it up for ஈஷன் ஜூனியர் காலேஜ். இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப ரொம்ப நல்லவன். நமக்கு வள்ளுவன்னா அழகான பொருள் திருக்குறளை ஞாபகத்துக்கு வரும். ஆனா இந்த வள்ளுவத்துக்கையும் ஏதோ ஒரு அழகு மறைஞ்சிருக்கு. அது என்னன்னு பாப்போம் வாங்க. ஏய் ஜானு, அப்புறம் நோட்ஸ் எல்லாம் எழுதிட்டியா? நோட்ஸா? அதான் அந்த இஷ்ட வள்ளுவக்காரே அவன்கிட்டே கேட்போம். ஏய் ஐ சொல்லுலா, சொன்ன மாதிரி அப்படி வந்துட்டான். ஏய் வள்ளு, இங்க வா. வள்ளு, அக்கா பேசணுமா? ஏன்டா கூப்பிட்ட? அவங்களுக்கு சொல்லி தந்துருக்காங்க, ஏதாவது முக்கியமான விஷயமா? ஏன்டா இருக்கு உன் வேலையை பார்த்து நீ இப்போ ஏன் அவங்களுக்குலாம் போய் சொல்லி கொடுத்துருக்க? அவங்களும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானே, உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண இப்ப என்ன இருக்கு? நீ கீழே கிட்டு போடா, ஜஸ்ட் யூஸிங் இருக்கும். இல்லடா, ஏய் இவனெல்லாம் எப்படி விஷயம் இருக்கு? ஹாய். ஏய் வந்துட்டாங்க. ஏய் கிட்டே கீழே. ஏய் விஷா, ஸ்கூல்ல அப்படிதான் இருக்கு. போய் அந்த வள்ளுவத்துல இருக்கிறேன். இல்லடா, நல்லவன் தானே. உன் வாழ்க்கைய உன் பிரச்சனை என்னமோ பண்ணிக்கல. சரி அப்படின்னு சொல்லி இப்போதான் சொல்ல போறேன். சொல்ல பார்ப்போம். அப்படி பண்ணி என்ன தனியா போய் பேசிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு? எவ்வளவு ஹெல்த்தா இல்லையா? அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. படிப்புலாம் மண்ணில் ஏற மாட்டேங்குது. ரொம்ப நேரம் அவங்ககிட்ட ஒன்று சொல்லணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனா நான் பயமா இருக்கு. பயமா? நான் எனக்கு பெரிய விசாரிச்சேன், சும்மா சொல்லு. என்ன பைத்தியமா? என்ன பேசிட்டு இருக்க? என்ன பேசுறேன்னு எனக்கு புரியல. உனக்கு புரியலையா? எனக்கு ஒரு பிடிச்சிருக்கு. பிடிச்சிருக்கா? எல்லாத்துக்கும் தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஐயோ ஐயோ. ஹலோ, அப்பா இருக்காத. நான் ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டா தான் பார்க்குறேன். ஏதோ வச்சாலும் வந்து நான் படிக்கிறத நான் கவனிச்சிருக்கேன். நானா இந்த காலேஜ் நடத்தி என்னையே ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டியா? நான் கிட்ட சொல்லிட்டேன், ஆனா அவன் என்னை ஏத்துக்கல. நினைச்சேன் நீ அவனை எப்ப பார்த்தாலும் சப்பா பண்ணிட்டே இருப்ப. இப்போ என்னாச்சுன்னு பாத்தியா? அப்புறம் என்னதான் செய்ய சொல்றேன்? அவனோட நல்ல இமேஜை டேமேஜ் பண்ணணும். அவனை பத்தி ஸ்கூல் கன்ஃபெஷன் பேஜ்ல தப்பா போயிடுது. இந்த சும்மா போட்டு பாத்துக்கலாம். பத்தி இப்பதான் போட்டுருக்கா? நான் செஞ்சப்ப நீ நினைக்கிறேன். நான் உண்மையிலேயே ஒண்ணுமே செய்யல. அந்த விஷயம் என்ன பயம் தான் நீ செய்யறேன்னு நினைக்கிறேன். எப்படி எல்லாத்தோட மூஞ்சியும் பிடிக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல. அவன் இப்படி பண்ணுவான் நினைச்சு கூட பார்க்கல. அவன் பழிக்கு பழி வாங்கணும். நான் யாருக்கும் கெட்டதுன்னு நினைச்சேன். நீ எனக்கு மட்டும் எல்லாம் இப்படி பண்றேன். இந்த உலகத்துல நான் வந்து படிச்சு ஒரு பெரியவர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன். இருக்கிற பிரச்சனை எனக்கு இதுல அப்படி என்னடா பிரச்சனை? ஏதாவது ஒரு மாதிரி பாக்குறாங்க. சித்தி
சாப்பாடு போடுங்க சித்தி. கூட குட்டரையும் வந்திருக்கான். வாங்க. நேரத்தோட குட்டிகளுக்கு மட்டும் வீட்டுக்கு வர தெரியுது தானே. படிக்கிறேன் சுட்டி இப்படி கண்டோட ஊர் சுத்துறது எனக்கு தெரியாதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டியா? என் தலை இருக்கு. ஒன்னிய மேய்க்க வேண்டியதா இருக்கு. சித்தி ஏன் சித்தி கத்துறீங்க? குட்டரை என்ன நினைப்பாங்க? சாப்பாடு தானே சித்தி கேட்கிறேன். ஓ, நான் கத்துறேன்னா சொல்லுவேன். கூட்டாளிதான் 2 கொம்பா இப்படி ஊர் சுத்துறது இருக்கு. இவன் தானே காரணம். இவள் நம்மளே கருமை இல்ல நானும் வரேன். பாவம் எப்படா இந்த மாதிரி வீட்டில் ஸ்கூல்ல வந்து சந்தோஷமா ஹெல்ப் பண்ணுறது? என்னடா பண்ண? அம்மாக்கு அப்புறம் சித்தி அப்பாவும் ஒன்று கட்டிக்கிறது இல்லை. கடைக்கு போச்சு. என்ன காலேஜ்ல தான் பேசுறேன்னு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு. இல்ல இந்த விஷா அவன் ஏதாவது செய்யணும். அவளை சொல்லி ஏன்டா பேர் அறிவுதான் ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் யாராவது ஒன்று ஹெல்ப் பண்ண நீ இப்ப இருக்கிறதுனால தான் எல்லாரும் நல்லா யூஸ் பண்ணி தூக்கி போட்டு போறாங்க. சரி டைம் ஆச்சு. இதெல்லாம் சாப்பாடு இருக்கும் வழியில வந்து வீட்டுக்கு வா சாப்பிட்டு படிக்கிற இனிமே மூஞ்சே முடிக்க மாட்டேன். விஷா பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கியா? ஏன் இங்க வந்தேன்? நான் தான் உனக்கு எவ்வளவு கெட்டது செஞ்சிருக்கேன். ஏன் என்ன காப்பாத்துறேன்? இந்த பாரு ரொம்ப ஓவர் கற்பனைலாம் பண்ணாங்க. எல்லாத்துக்கும் நல்லது சேர்த்து நடக்கணும் அவ்வளவுதான். அதனால நீ இப்ப நல்லவனா இருக்கக்கூடாது. இதை பாரு விஷா, உலகத்துல எல்லாத்துக்கும் தான் பிரச்சனை இருக்கு. அதுக்காக செத்துட்டா என்ன சரியா போயிருமா? கோடையா இருக்காம எதிர்த்து போராடு. என்னை மன்னிச்சிடுவாங்க. நான் எவ்வளவு அசிங்கப்பட்டிருக்கேன். அதனால என்னை காப்பாற்றி இருக்கேன். நான் தான் இந்த காலேஜ்ல அழகின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனா உன்னோட மனசுதான் உண்மையான அழகுன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். சரி இனிமே நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்து நல்லா படிப்போம். அதான் நமக்கு நாமே செஞ்சுக்கிற அழகு. இந்த உலகத்துல அழகின்றது முகத்துல இல்ல, நம்மோட கல்லமே இல்லாத நல்லதே செஞ்சு அன்பை மட்டுமே வளர்த்து கெட்டதையெல்லாம் மன்னிக்கிற மனசுலதான் இருக்கு. அதுதான் அழகு.
செம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸ் யாருது? Of course ரோஷினி, YJC தான் சும்மாவா? சரி ரோஷினி, இப்போ நான் ஒரு ஜோக் சொல்றேன். ரோஷினி, நான் ஜோக் சொல்றேன் ரோஷினி, கேளு ரோஷினி. சரி சரி சொல்லு. சொல்றது உன் கடமை, கேட்க வேண்டியது உன் தலையெழுத்து. சரி, டாக்டர் எதுக்கு பிளாஸ்டிக் கப்பும் மக்கும் யூஸ் பண்ணாரு? ஏன்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்றாரு. டாக்டர் எதுக்கு ஹைவேல போய் சர்ஜரி பண்ணாரு? ஏன்னா ஒரு பைபாஸ் சர்ஜரி. அவளுக்கு வரதான் வரும், உனக்கு காமெடியே வரல, விட்டு. சரி மக்களே, இப்ப மேல உலகத்துக்கு என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, அடுத்ததாக நம்ம ஒரு நகைச்சுவை அங்கத்தை பார்க்க போறோமா? எங்களுச்சியில கல்லூரியை மேலே கலைக்கலாம் வாங்க. அவர்களுக்கு ஒரு பலத்த கைதட்டல். இது கோபிநாத் வழங்கும் நீயான அது விஜய் டிவில கேக்ரான் கம்பெனி ஏதோ புது ப்ராடக்ட் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்களா, அதுக்கு ஒரு அம்பாசிடர் தேவைப்படுது. அதுக்கு தான் இன்டர்வியூ பண்ண வந்திருக்கேன். ஆனா ப்ராடக்ட் இதுதான் நீங்க இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ண வேண்டிய ப்ராடக்ட். சிறப்பு கக்கூசுக்கு நீ பாத்துக்கா இல்ல கக்கூசுக்கு. நம்ம கம்பெனி நிலைமை எங்க போகுது? எங்க போக போகுது? இன்ட்ரோடக்ஷன் எப்படி இருக்கு? பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆச்சு நல்லா இருக்கா? இன்னும் மைண்ட் வாய்ஸ் ஆகுது, சாங்லாம் கேக்குது. மூச்சு பயிற்சியை கட்டு. சாரி கேப்டன், மெதுவா பார்த்து சாரி கேப்டன். குட் மார்னிங் கேப்டன். குட் மார்னிங். ரோட்ல துண்டெல்லாம் போட்டுருக்கீங்க. நான் துண்டெடுத்து தோலப்பட்ட இன்டர்வியூ வர்றதோ, நான் துண்டெடுத்து தோலப்பட்ட உன் வேலைக்கு வர்றதோ, நான் துண்டெடுத்து தோலப்பட்ட இந்த வேலை எனக்கு தான் அர்த்தம். துண்டெடுத்து இப்படி தரையில பிச்சை வர நடமானா போன வீட்டை போடுங்க கேப்டன். கண்ணு குசுக்கு ஆடியன்ஸுக்கு. கேப்டன் இன்டர்வியூ தானே கேப்டன்? நம்ம எல்லாம் முன்னுக்குள்ள ஒண்ணு கேப்டன். ஒரு புடிச்ச சாப்டர், புடிச்ச சப்ஜெக்ட் இங்கிலீஷ்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம். அதாவது YOUTH னா யூத். அப்ப SOUTH னா என்ன? சவுத். சூப்பர். ஒரு சிம்பிள் விஷயம் இருக்கு, வெரி சிம்பிள். அதாவது ரெண்டையும் கூட்டினா 4, 8 கூட்டினா 16. அப்ப 1,322 1422 கூட்டினா என்ன வரும்? 3,00,000 4,00,000 8,00,000 5,00,000 தூக்கி எடுத்துரும். பார்த்துக்க, உனக்கு மட்டும் ஈஸியா எனக்கு எனக்கு மட்டும் கஷ்டமான கஷ்டம்னா நாங்க சொந்த உழைப்புல முன்னேறுவோமா? அவங்க ஈஸியா வெளியே வச்சு சேர்ப்பாங்களா? அட என்னங்கடா சூடா ஒரு டீ சொல்லுமா கேட்டேன். சொல்லு. அப்படி வர வேலையை அங்கே போட்டு தருவாங்க. மைக்கு யாரையும் வெட்ட கொடுத்தது? அடுத்து வரதாச்சும் நல்ல ஒரு அம்பாசிடரா வாங்கலாம். இப்பவே எனக்கு டயர்ட் ஆயிடுச்சு. என்ன பண்ணலாம்? டென்ஷனாவே இருக்கு. மொத்தப்படி இன்டர்வியூ ஒழுங்கா வரல. ஒரு டீ குடிச்சா நல்லா இருக்கு சார். 2 பேக் டீ. இல்ல சார், நான் இன்டர்வியூக்கு வந்திருக்கேன் சார். இன்டர்வியூ நான் 500 கப்பஸ் கழுவிருக்கேன் சார். 1000 பஞ்சம் கழுவிருக்கேன். தாயை கழுவுறதுக்கு அவார்ட் வந்திருக்காங்க சார் எனக்கு. வச்சுடாதான். இல்ல சார், மனுஷனுக்கு மரியாதை கொஞ்சம் பொறுமையா பேசலாம். அடுத்ததான் கம்ப்யூட்டர் பத்தி பேசிக்கலாம். இந்த மாதிரி அதான் கேமரா
அதான் கேமராவா சார்? மிக்ஸி. ஓ இப்ப பாருங்க சார், மிக்ஸி, கிரைண்டர், ஆல் ஹோம் அப்ளையன்சஸ். வசந்த் அண்ட் கோ. இல்ல சார் கேமரா அதுதான். அது லைவ்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம். அதுக்கு முன்னாடி மைக் கொடுங்க செக் பண்ணி. ஹலோ 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 கேமரா பத்தி பேசலாம். ஹலோ கேமரா ஒழுங்கா செய்தா மைக் ஓகே ஓகே. லைட் வாங்கிட்டு உட்காரு. அறுப்பு பண்ணி மாதிரி இருக்கா பாக்க. லைட் வாங்கிட்டு இப்படி லைட் கொடுங்க பிக்சர் லைட் கொடுங்க பிக்சர் அடிக்கடிங்க பொறுமை லைட் வாங்கிட்டு உட்காருங்களா? கேட்டா இல்ல சார், இன்னைக்கு ஏசி சூப்பரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது சார். இந்த பாரு லைட் வாங்கிட்டு உட்காருனா இந்த மாதிரி மூஞ்சில நல்லா லைட் பாருங்க. நல்லா அடிக்க மாட்டேன் இப்படி பண்ணாதான் அடிப்பேன். ஓகேயா? இப்ப நான் வந்து லைவ்னு சொல்லுவேன். லைவ்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் நீ வந்து அங்க வந்து பேசணும். சரியா? நீ வந்து ஒழுங்கா உட்காரு, கையை வச்சுக்கோ. பாஸ்போர்ட் கொடுங்க, பாஸ்போர்ட் காசு கொடுங்க. என்ன சார் இவனாதான் வர வச்சு என்ன பிரசவ வழியா சார்? ஒழுங்கா வச்சுக்கோ. உங்களுக்கு லைவ்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டே பதில் சொல்றேன். லைவ். அதாவது மக்களே, நீங்க வாழ்க்கையில் எத்தனையோ டாய்லெட்டுக்கு போயிருக்கீங்க. ஆனா மிக மோசமான கேவலமான கன்றாவியான டாய்லெட் வச்சிருக்கிறது இவங்க மருத்துவமா. இந்த கரும்பு பிடிச்ச கக்கூசியை கழுவ முடியாம அவங்க தவிச்சப்போ எங்களோட கேக்ரான் ப்ராடக்ட் தான் உங்களுக்கு உதவி செஞ்சுட்டான். அது எப்படி அவரே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதாவது ஐயா, நீங்க வந்து கக்கூஸ் கழுவருக்கு அவார்ட்லாம் வாங்கியிருக்கீங்க. நீங்க எதுக்கு வந்து கேக்ரான் ப்ராடக்ட்டை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு? நான் கேக்ரான் ப்ராடக்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணா, ஒரு நாள் டாய்லெட் ரொம்ப அழுக்கா இருக்குன்னு சொல்லி இந்த டாய்லெட் ரொம்ப அழுக்கா இருக்குன்னு சொல்லி மார்க்கெட்ல போய் புது ப்ராடக்ட் வாங்கலான்னு போனேன். அப்ப ஒரு நிமிஷம் சார், பொறுமை அங்க பாத்து உங்களை என்ன பாக்க சார். போலாம் லைக் பண்ண லைவ். அதோட ஐயா, நீங்க வந்து எதுக்கு வந்து கேக்ரான் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணீங்க? நான் கேக்ரான் ப்ராடக்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணேன்னா, டாய்லெட் கழுவலான்னு ஒரு நாள் போயிருந்தேன். அங்க பாருங்க அங்கதான் சார் பார்த்தேன். திருப்பில சார் திருப்பில என்ன திரும்ப அங்க பார்த்து இங்க பார்க்க கூடாது. அப்படியே கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்க லைவ். அதாவது ஐயா, நீங்க வந்து கேக்ரான் ப்ராடக்ட்டுக்கும் கார்பிக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் சொன்னீங்க? கேக்ரான் ப்ராடக்ட் நான் பார்த்ததே இல்லடா. 5 நிமிஷத்துக்கு நீ தான் என்கிட்டே காட்டேன். இதுக்கு முன்னாடி சத்தியம் சொல்றா பார்த்ததே இல்ல. அந்த கோச் கேளுங்க ஒரு நிமிஷம். போய் சொல்ல கூடாது காதலி. என்ன ரொமான்டிக் நடப்பு என்ன கண்ணடா அடிக்கிறீங்க? ரொமான்டிக் 20 தடவை வந்து நீங்க தானடா கடைசியில கக்கூசி கழுவி விட்டுட்டீங்க. நான் என்னடா பண்றது? வேலை வேணுமா வேணாமடா? வேலையும் வேணாம், ஒண்ணுமே வேணாடா, போடா. நான் ஒழுங்கா தானே கேள்வி கேட்டேன். நம்மளும் இவங்களை நம்ப முடியாது, நம்ம விஜய் டிவிக்கே போயிடுவோம்டா. நான் அப்பவே சொல்லல நம்ம கம்பெனி நாசமாக போகுது. மிக அருமையாக படைத்த ஆங்கிலோ சீன கல்லூரிக்கு மிக்க நன்றி. அனிருத்த கேட்டிருப்பீங்க, ஏஆர்ரஹ்மான கேட்டிருப்பீங்க, டிமான் கேட்டிருப்பீங்க, ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் கேட்டிருப்பீங்க. ஆனா இவங்க யாருமே இல்லாம ஒரு பாட்டு கேட்டிருக்கீங்களா? நீ கேட்டிருக்கியா? இல்லையே, நானும் கேட்டிருக்கேன். சரி, அப்படிப்பட்டவங்களை தான் நம்ம இப்ப அடுத்து மேலே அழைக்க போகிறோம். இதோ ஆண்டர்சன் தொடக்க கல்லூரி.
Sindura,